Welcome to 10th Standard Social Science class, Civics Unit 1 Part 1, Indian Constitution. Children, now we are going to learn about Indian Constitution. Introduction. The Constitution is the fundamental law of a country which reflects the fundamental principles on which the government of that country is based. It is the vehicle of a nation's progress. Introduction அப்படின்னா அறிமுகம். ஒரு நாட்டின் நிர்வாகமானது எந்த அடிப்படை கொள்கையை சார்ந்து அமைந்துள்ளது என்பதை பிரதிபலிக்கும் அடிப்படை சட்டமே அரசியல் அமைப்பு என்பதாகும். அது ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அச்சாணியாக விளங்குகிறது. 1.1 The need for a constitution. All democratic countries have a constitution that governs them. A constitution puts down certain principles that form the basis of any kind of a state that we as citizens desire to live in. A constitution tells us the fundamental nature of our society. 1.1 The need for a constitution அப்படின்னா அரசியலமைப்பின் அவசியம். அனைத்து மக்களாட்சி நாடுகளும் தங்களை நிர்வகித்து கொள்ள ஓர் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பெற்றுள்ளன. ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் வாழ விரும்பும் வகையில் சில அடிப்படை கொள்கைகளை அரசியலமைப்பு வகுத்து கொடுக்கிறது. நமது சமூகத்தின் அடிப்படை தன்மையை அரசியலமைப்பு நமக்கு தெரிவிக்கிறது. 1.2 Making of Indian Constitution. The Constitution of India was framed by a Constituent Assembly set up under the Cabinet Mission Plan, 1946. The Assembly consisted of 389 members, representing provinces 292, states 93, the Chief Commissioners provinces 3, and Balochistan 1. The Assembly held its first meeting on December 9, 1946. 1.2 Making of Indian Constitution அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கம். 1946ஆம் ஆண்டு அமைச்சரவை தூதுக்குழு திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் இந்திய அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது. இச்சபையில் 292 மாகாண பிரதிநிதிகள், 93 சுதேச அரசுகளின் நியமன உறுப்பினர்கள், பலுசிஸ்தானத்தின் சார்பில் ஒருவர் மற்றும் மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள் சார்பில் 3 என மொத்தம் 389 உறுப்பினர்கள் இருந்தனர். அரசியல் நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் 1946ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 9ஆம் நாள் நடைபெற்றது. டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா, the oldest member, was elected as the temporary president of the assembly. While the work was in progress, Dr. Sachidananda Sinha died. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the assembly. Similarly, both H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as the vice presidents of the assembly. The assembly met for 11 sessions, along with 166 days of meetings. இச்சபையின் தற்காலிக தலைவராக மூத்த உறுப்பினர் டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இந்திய அரசியல் அமைப்பை உருவாக்க கூட்டத்தொடர் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே அவர் இறந்ததைத் தொடர்ந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் தலைவராகவும், H.C. முகர்ஜி மற்றும் V.T. கிருஷ்ணமாச்சாரி இருவரும் துணைத் தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இத்தொடர் தொடர்ந்து 11 அமர்வுகளாக 166 நாட்கள் நடைபெற்றது. During the discussion, 2473 amendments were presented. Some of them were accepted. The assembly worked through various committees and the draft of the constitution was prepared by the drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. He is recognized as the father of the Constitution of India. இக்கூட்டத்தின் போது 2473 திருத்தங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. அவற்றில் சில ஏற்கப்பட்டன. அரசியல் நிர்ணய சபை பல்வேறு குழுக்களின் மூலம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கும் பணியை மேற்கொண்டது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழு தலைவர் டாக்டர்
B.R. அம்பேத்கர் தலைமையில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. எனவே அவர் இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார். After the draft had been discussed by the people, the press, provincial assemblies and others, the constitution was finally adopted on November 26, 1949. Contained a preamble, 22 parts, 395 articles and 8 schedules. The drafted constitution came into force on 26th January 1950. This day is known as the Republic Day. It is being observed every year. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுதப்பட்ட பின்னர் பொதுமக்கள், பத்திரிகைகள், மாகாண சட்டமன்றங்கள் மற்றும் பலரால் விவாதிக்கப்பட்டது. இறுதியாக முகவுரை 22 பாகங்கள், 395 சட்ட பிரிவுகள் மற்றும் 8 அட்டவணைகளை கொண்ட இந்திய அரசியலமைப்பு 1949 ஆண்டு நவம்பர் 26 நாள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. 1950 ஆண்டு ஜனவரி 26 நாள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது. இந்த நாளே ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்திய குடியரசு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. 1.3 Salient features of Indian Constitution. It is the lengthiest of all the written constitution of the world. It has borrowed most of its provisions from the constitution of various countries. It is partly rigid and partly flexible. It establishes a federal system of government. It establishes the parliamentary system not only at the center but also in the states. It makes India as a secular state. It provides an independent judiciary. 1.3 Salient features of Indian Constitution அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சிறப்பு கூறுகள். உலகிலுள்ள எழுதப்பட்ட அனைத்து அரசியலமைப்புகளை விடவும் மிகவும் நீளமானது. இதன் பெரும்பாலான கருத்துக்கள் பல்வேறு நாடுகளின் அரசியல் அமைப்புகளிலிருந்து பெறப்பட்டவை. இது நெகிழாத்தன்மை கொண்டதாகவும் நெகிழும் தன்மை கொண்டதாகவும் உள்ளது. கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மத்தியில் மட்டுமல்லாமல் மாநிலங்களிலும் நாடாளுமன்ற முறையை தோற்றுவிக்கிறது. இந்தியாவை சமய சார்பற்ற நாடாக்குகிறது. சுதந்திரமான நீதித்துறையை வழங்குகிறது. உலகளாவிய வயது வந்தோர் வாக்குரிமையை அறிமுகப்படுத்தியதோடு 18 வயது நிரம்பிய குடிமக்கள் அனைவருக்கும் எந்தவித பாகுபாடுமின்றி வாக்குரிமையை வழங்குகிறது. ஒற்றை குடியுரிமையை வழங்குகிறது. சிறுபான்மையினர், பட்டியல் இனத்தவர், பழங்குடியினர் ஆகியோருக்கு சிறப்பு விதிகள் மூலம் சலுகைகள் வழங்க வகை செய்கிறது. 1.4 Preamble. The term preamble refers to the introduction or preface to the Constitution. It consists of the ideals, objectives and basic principles of the Constitution. It contains the summary or essence of the Constitution. It has great value and has been described as the key to the Constitution. 1.4 Preamble அப்படின்னா முகவுரை. முகவுரை என்ற சொல் அரசியலமைப்பிற்கு அறிமுகம் அல்லது முன்னுரை என்பதை குறிக்கிறது. இது அரசியலமைப்பின் அடிப்படை கொள்கைகள், நோக்கங்கள் மற்றும் லட்சியங்களை உள்ளடக்கியது. இது அரசியலமைப்பின் சுருக்கம் அல்லது சாராம்சத்தை கொண்டது. இது பெரும் மதிப்புடன் அரசியல் அமைப்பின் திறவுகோல் என குறிப்பிடப்படுகிறது. The preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolution drafted by Jawaharlal Nehru, which was adopted by the Constitution Assembly on January 22, 1947. It has been amended once by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, which added 3 new words: socialist, secular and integrity. The preamble begins with the phrase, "We the people of India." This clearly implies that the Constitution derives its authority from the people of India. Thus, we can say that the people of India are the source of our Constitution. The preamble of our Constitution states that India is a sovereign, socialist,
secular democratic republic. Its aim is to secure to all Indian citizens social, economic and political justice. 1947 ஆண்டு ஜனவரி 2ஆம் நாள் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஜவஹர்லால் நேருவின் குறிக்கோள் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை அமைந்துள்ளது. முகவுரையானது 1976ஆம் ஆண்டு 42வது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் 3 புதிய சொற்கள் சேர்க்கப்பட்டன. இந்திய மக்களாகிய நாம் என்ற சொற்களுடன் இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை தொடங்குகிறது. இது இந்திய அரசியலமைப்பு தனது அதிகாரத்தை மக்களிடமிருந்து பெறப்பட்டதை தெளிவுபடுத்துகிறது. இதிலிருந்து இந்திய மக்களே இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆதாரம் என நாம் கூற முடியும். இந்தியா ஒரு இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு என நமது அரசியலமைப்பின் முகவுரை கூறுகிறது. 1.5 Citizenship. The word citizen is derived from the Latin term civis. It means resident of a city state. The Constitution of India provides for a single and uniform citizenship for the whole of India. Articles 5 to 11 under Part 11 of the Constitution deals with the citizenship. 1.5 சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னா குடியுரிமை. சிட்டிசன் என்னும் சொல் சிவிஸ் என்னும் லத்தீன் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். இதன் பொருள் ஒரு நகர அரசில் வசிப்பவர் என்பதாகும். இந்திய அரசியலமைப்பு இந்தியா முழுவதும் ஒரே மாதிரியான ஒற்றை குடியுரிமையை வழங்குகிறது. இந்தியா அரசியலமைப்பின் பாகம் 1 சட்டப்பிரிவுகள் 5 11 வரை குடியுரிமையை பற்றி விளக்குகின்றது. 1.5.1 Citizenship Act of 1955. The Citizenship Act of 1955 provides for acquisition and loss of citizenship after the commencement of the Constitution. This act has been amended so far 8 times. குடியுரிமை சட்டம் 1955. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த பின் 1955இல் இயற்றப்பட்ட குடியுரிமை சட்டம் குடியுரிமை பெறுதல் மற்றும் குடியுரிமை இழத்தல் ஆகியன பற்றி விளக்குகிறது. இச்சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்கள் 8 முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது. 5.2 Acquisition of Citizenship. The Citizenship Act of 1955 prescribes 5 ways of acquiring citizenship: with birth, descent, registration, naturalization and incorporation of territory. According to the Citizenship Act 1955, the citizenship could be acquired through any way of the following methods. Number 1. By birth. All persons born in India on or after January 26, 1950 are treated as citizens by birth. Acquisition of citizenship அப்படின்னா குடியுரிமை பெறுதல். குடியுரிமை சட்டம் 1955 படி ஒருவர் கீழ்காணும் ஏதேனும் ஒரு முறையில் குடியுரிமை பெற முடியும். முதலாவது பிறப்பின் மூலம். 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26 அன்றோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ இந்தியாவில் பிறந்த அனைவரும் இந்திய குடிமக்களாக கருதப்படுவர். Number 2. Descent. A person born outside India on or after January 26, 1950 shall be a citizen of India by descent if his father is a citizen of India at the time of his birth. Number 2. By descent அப்படின்னா வம்சாவளி மூலம். 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26 அன்றோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ வெளிநாட்டில் பிறந்த ஒருவரின் தந்தை அவர் பிறந்தபோது இந்திய குடிமகனாக இருக்கும் பட்சத்தில் வெளிநாட்டில் பிறந்த அவர் வம்சாவளி இந்திய குடியுரிமை பெற முடியும். Number 3. By registration. A person can acquire citizenship of India by registration with appropriate authority.
பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா பதிவின் மூலம். ஒருவர் இந்திய குடியுரிமை கோரி பொருத்தமான அங்கீகாரத்துடன் பதிவு செய்வதன் மூலம் இந்திய குடியுரிமையை பெறலாம். Number 4. By naturalization. A foreigner can acquire Indian citizenship on application for naturalization to the government of India. Number 4. By naturalization அப்படின்னா இயல்புரிமை மூலம். ஒரு வெளிநாட்டவர் இந்திய அரசிற்கு இயல்புரிமை கோரி விண்ணப்பிப்பதன் மூலம் அவர் இந்திய குடியுரிமையை பெறலாம். Number 5. Incorporation of territory. In the event of a certain territory being added to the territory of India, the government of India shall specify the persons of that territory who shall be citizen of India. Number 5. Incorporation of territory அப்படின்னா பிரதேச இணைவின் மூலம். பிற நாடுகளின் பகுதிகள் இந்தியாவுடன் இணையும் போது இந்திய அரசு அவ்வாறு இணையும் நாடுகளின் மக்களை தமது குடிமக்களாக கருதி அவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கலாம். Children, so far we have learnt about introduction of constitution, the need for a constitution, making of Indian constitution, salient features of Indian constitution, citizenship. Okay children, we will meet on next class. Thank you.